प्रिय नवम श्रेणी छात्र छात्री माने जीवविज्ञान बहिर प्राकृतिक संपद और तार प्रदूषण नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉल्यूशन यही चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना करवा। आगामी परीक्षा तुम्हें या अभ्यास कर। एक नंबर केउटी प्राकृतिक संपद नुहे? ऑप्शन डी प्लास्टिक काच। 2 नंबर केउटी जैव संपदर उदाहरण अटे? ऑप्शन सी प्राणी उद्भिद। 3 जो प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय व शेष हुए ना एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िकर पुनः भरण होता है ताको क्यों संपद कह जाए? ऑप्शन ए नवीकरण योग्य। 4 जो प्राकृतिक संपद गुड़िक अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइले सेगुड़िकर पुनः भरण संभव हुए ना सेगुड़िक क्यों संपद कह जाए? ऑप्शन बी नवीकरण अयोग्य। 5 केउटी नवीकरण योग्य संपदर उदाहरण अटे? ऑप्शन ए जुआर शक्ति। 6 केउटी नवीकरण अयोग्य संपदर उदाहरण अटे? ऑप्शन डी खनिज पदार्थ। 7 वायु थिबा केउ उपादान प्राणी और उद्भिद मानक जीवन प्रक्रिया में एकांत आवश्यक? ऑप्शन डी अम्लजान और अंगारकाम्ल। 8 केउ कारण वायुमंडल रे कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिमाण दिनक दिन वृद्धि पाइबार लागिछि? ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 9 वायु रे जबखारजान गैस आनुमानिक परिमाण शतकड़ा केते? ऑप्शन बी 77.16। 10 वायु रे अम्लजान गैस आनुमानिक परिमाण शतकड़ा केते? ऑप्शन ए 20.60। 11 वायु रे जलीय बाष्प परिमाण शतकड़ा केते? ऑप्शन डी 1.40। 12 वायु रे अंगारकाम्ल परिमाण शतकड़ा केते? ऑप्शन बी 0.03। 13 वायु रे निष्क्रिय गैस गुड़िकर परिमाण शतकड़ा केते? ऑप्शन सी 0.80। 14 वायु रे उपादान और तार परिमाण संक्रांत क्यों उक्ति ठीक नुहे? ऑप्शन बी अंगारकाम्ल 0.02%। 15 वायु रे उपादान एवं तार परिमाण संक्रांत क्यों उक्ति ठीक अटे? ऑप्शन बी अंगारकाम्ल 0.03%। 16 पृथ्वी पृष्ठ को घेरी रही है वायु आस्तरण को कौन कह जाए? ऑप्शन सी वायुमंडल। 17 वायुमंडल विभिन्न स्तर घनत्व पृथ्वी पृष्ठ तार दूरत्व पर निर्भर करी या केतोटी बलय विभक्त करा जायछि? ऑप्शन डी 5। 18 भूपृष्ठ प्राय 20 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही वायुमंडल को क्यों बल नाम नामित करा जायछि? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। 19 भूपृष्ठ 20 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही वायुमंडल को क्यों बल नाम नामित करा जायछि? ऑप्शन बी स्ट्राटोस्फियर। 20 भूपृष्ठ 50 ରୁ 85 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत लाभ कर वायुमंडल नाम कौन? ऑप्शन ए मेजोस्फियर। 21 भूपृष्ठ 85 ରୁ 450 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत लाभ कर वायुमंडल नाम कौन? ऑप्शन बी थर्मोस्फियर। 22 पृथ्वी पृष्ठ 450 किलोमीटर ऊपर को रही वायुमंडल नाम कौन? ऑप्शन सी एक्जोस्फियर। 23 नंबर जीवजगत में व्यवहृत होता है वायु केउं स्तर रहता है? ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। 24 वायुमंडल केउं स्तर ओजोन बलय सृष्टि होता है? ऑप्शन बी स्ट्राटोस्फियर। 25 वायुमंडल केउं स्तर तापमात्रा -90 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शन ए मेजोस्फियर। 26 वायुमंडल केउं स्तर अत्यंत उत्तप्त बलय अटे? ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। 27 वायुमंडल केउं स्तर को आयोनोस्फियर मध्य कहा जाए? ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। 28 पृथ्वी पृष्ठ दूरत्व पर निर्भर करी क्यों तथ्यटी भूल अटे? ऑप्शन डी थर्मोस्फियर 50 ରୁ 450 किलोमीटर। 29 वायुमंडल केउं स्तर रे
ଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। 30 ପତ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଛକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ସେଦନ। 31 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅପସନ୍ ଡି ଦକ୍ଷିଣ। 32 ଫେରନ୍ତା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କରାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର। 33 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନିୟମିତତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି? ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 34 ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ ଲବଣ ଓ ମଧୁର। 35 ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମଧୁର ଜଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କେଉଁଠାରେ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ବତ ଶିଖର ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ। 36 ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଭୂତଳ ଜଳ। 37 ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁର। 38 ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବକୋଷରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି 70ରୁ 90%। 39 ସକ୍ରିୟ ଜୀବକୋଷରେ ଜଳ ଏକ ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। 40 ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ। 41 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲବଣ ଜଳ କେତେ ଶତାଂଶ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି 92.5। 42 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମଧୁର ଜଳ କେତେ ଶତାଂଶ ଅଟେ? 2.5। ଅପସନ୍ ସି। 43 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରଫ ସମୁଦାୟ ଜଳର କେତେ ଶତାଂଶ? ଅପସନ୍ ଡି 1.97। 44 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ ଜଳର କେତେ ଶତାଂଶ? ଅପସନ୍ ଏ 0.50। 45 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ପରିମାଣ ସମୁଦାୟ ଜଳର କେତେ ଶତାଂଶ? ଅପସନ୍ ବି 0.02। 46 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କେତେ ଶତାଂଶ? ଅପସନ୍ ଏ 0.01। 47 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କେତେ ଶତାଂଶ? ଅପସନ୍ ସି 0.001। 48 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲବଣ ଜଳର ଆୟତନ କେତେ ଘନ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 1321.25। 49 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭୂତଳ ଜଳର ଆୟତନ କେତେ ଘନ କିଲୋମିଟର? 6.78। ଅପସନ୍ ଡି। 50 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବରଫର ଆୟତନ କେତେ ଘନ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି 26.69। 51 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳର ଆୟତନ କେତେ ଘନ କିଲୋମିଟର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି 0.27। 52 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ପରିମାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ 1.97%। 53 ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳର ପରିମାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳ 0.01%। 54 ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେଉଁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସମାହାର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ବି ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ। 55 ପଥରର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ। 56
ପଥରକୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୌତିକ କାରକଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଜଳ, ପବନ। 57 କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପଥର ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଇକେନ୍। 58 ଲାଇକେନ୍ ପଥର ଉପରେ କେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରି ପଥରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଉଡରରେ ପରିଣତ କରେ? ଅପସନ୍ ଡି ଲାଇକିନିକ୍ ଅମ୍ଳ। 59 ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଡି ପଥରକଣା, ବାଲୁକା, ଧୂଳିକଣା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। 60 କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଅଠାଳିଆ ଓ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା। 61 କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାକ୍ଷୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା। 62 କେଉଁ ମାଟି ଖୁବ୍ ଉର୍ବର ଏବଂ ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ବି ପଟୁ ମାଟି। 63 କେଉଁ ମାଟିକୁ ଶୁଖିଲା ଜଳପତ୍ରର ସଢ଼ା ଅଂଶ ଉର୍ବର କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି। 64 କେଉଁ ମାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ମରୁ ମୃତ୍ତିକା। 65 କେଉଁ ମାଟି ପଥର ସହ କାଦୁଅର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି। 66 କେଉଁ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ଲାଲ? ଅପସନ୍ ବି ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା। 67 ମୃତ୍ତିକାର ଉପର ସ୍ତରଟି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା। 68 ମୃତ୍ତିକାର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବିଘଟନ ଘଟାଇ ପୋଷକ ନିର୍ଗତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା। 69 ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେଉଁଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଡି ଓଜୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। 70 ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳିକଣା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଜଳକଣା ସହିତ ମିଶି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅପସନ୍ ବି ସ୍ମଗ୍। 71 ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଏଡ୍ସ। 72 ପ୍ରଦୂଷଣର ସୂଚକ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅନ୍ୟତମ? ଅପସନ୍ ସି ଲାଇକେନ୍ ଓ ଅର୍କିଡ୍। 73 ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଇକେନ୍ ଓ ଅର୍କିଡ୍। 74 ଜଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଫସ୍ଫରସର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈବାଳମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଜଳ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲୁମ୍। 75 ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୀଟନାଶକ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୀବଭିତ୍ତିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ପୋଷଣୀୟ କୃଷି। 76 ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ସି ଉଦ୍ଭିଦ। 77 କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ H2SO4। 78 ଓଜୋନ୍ ତିନୋଟି କେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। 79 ଓଜୋନ୍ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ କେତେ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି 25। 80 ଓଜୋନ୍ ବାଷ୍ପର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସ୍ତରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ 25ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଜୀବଜଗତକୁ କେଉଁ ଘାତକ ସୌର ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ୟୁଭି। 81 ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଖାଦେଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ମେରୁ। 82 ଓଜୋନ୍ ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ NOx, SOx ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା O3 ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି O2 ଅଣୁ ଗଠନ।